کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہم اس پالیسی پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے, جہاں پر جو ہیں یہ چیزیں چل رہی ہیں, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ملٹری آپریشن جو ہے اس سے تکلیف کتنی ہوتی ہے, درد کتنا ہوتا ہے, آپ کو اس چیز کا احساس ہے؟ مجھے ہیں, میں دیکھ چکا ہوں, مجھ پر بیت چکی ہیں. میں نے اپنے خاندان کے 10 لاشیں جو ہیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہیں. سیکیورٹی فورسز جب ہم لاشیں اٹھاتے تھے تو اوپر سے ہم پر فائرنگ کرتے ہیں, وہ نظارے ہم دیکھ چکے ہیں. اب اپنی مسجد شہید دیکھ چکے ہیں, ہم جو ہے اپنے گھر اجڑے ہوئے دیکھ چکے ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو جو ہے ننگے سر, ہماری عورتیں قبائلی عورتوں کے بارے میں آپ پوچھیں, ان کا سر کا بال جو ہے وہ اپنا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ ننگے پاؤں جو ہے سڑکوں پر پھر رہی تھی جب ان کو گھروں سے نکالا گیا. وہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. مطلب اس کے بعد بھی آپ ہماری ظرف دیکھیں, ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری, ملک بھی ہمارا. سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلسل کوشش کے بعد جو میرے قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ مسلسل میں اپنا رہا ہوں. اور یہاں پر جو ہے آج میری 5ویں دفعہ ہے. اس سے پہلے صبح ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی بھی کوشش کی, لیکن 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد جو ہے ان سے ہماری ملاقات نہیں ہو پائی. اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں آیا, اور یہاں پھر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے اور آپ نہیں مل سکتے. تو آج پھر ملنے نہیں دیا گیا. تو آج یہ سب کچھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس نظام کو, اس سسٹم کو میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا تھا. لیکن کچھ لوگوں کے دماغ پر دھول پڑ گئی تھی. وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ چڑھائی کرتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے پاکستان تحریک انصاف پر کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں. لیکن جب سے میں آیا ہوں میں مسلسل جو دھول پڑی ہوئی تھی ان کی دماغ پر وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آج بھی آپ اس کا عملی نمونہ دیکھ چکے ہیں. تو بہرحال کچھ لوگ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں, اور شاید وہی ہیں, کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ پوچھ کر بتاتا ہوں, اور کوئی کہتا ہے کہ اوپر سے آرڈر نہیں ہے. تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ آرڈر کون دے رہا ہے. شکریہ. سہیل صاحب یہ بتائیے گا, آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی, آپ بات کرتے ہیں آئین کی, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ مذاکرات سے حل کیے جاتے ہیں. اب تک نہ آپ وزیر اعظم سے ملے, آپ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ وہ پورے نہیں دیے جا رہے, آپ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر رہے, آپ وزیر خزانہ سے نہیں مل رہے, وزیر داخلہ سے نہیں مل رہے, کیونکہ امن و امان کی وہاں پہ صورتحال خراب ہے. تو مسائل کیسے ہوں گے؟ صرف ایک ملاقات سے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو الزامات ان کی طرف سے لگے, جو میرا نام اناؤنس ہونے کے بعد ان کے وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنسز کی, تو میرے خیال میں پہلے ان کو اس پر معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ ان کا یہ سٹینڈ بنتا ہی نہیں تھا جو انہوں نے لیا. ان کا یہ کام بنتا ہی نہیں تھا کہ ایک پارٹی کا جو ہے چیئرمین تھا, حیات چیئرمین, وہ ایک نام اناؤنس کرتا ہے تو ان کو تکلیف کیا تھی میرے نام سے. اگر تھی بھی تو وہ سیاسی بیان دیتے, لیکن انہوں نے جو ہے الزامات لگائے جس پر میں آج بھی ناراض ہوں, غلط الزامات لگائے, اور ان کو ان الزامات پر معافی مانگنی چاہیے. دوسری پہلے علی امین صاحب وزیر اعلیٰ تھے, وہ 3 میں سے 2 نہیں تو ایک دفعہ ملاقات کر لیتے تھے عمران خان صاحب سے. ان سے کوئی مشورہ لے لیں, وہ کون سا دروازہ ہے جو کھٹکھٹاتے تھے اور پھر ان کو اجازت ملتی؟ دیکھیں جی, اس وقت شاید حالات میرے خیال میں اس طرح نہیں تھے جو آج بنائے گئے ہیں. انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں اور مجھ پر کراس لگانے کی ناکام کوشش کی تھی, تو میرے خیال میں ابھی جو ہیں وہ اس بات پر شرمندہ بھی ہیں, اور جو ہیں بار بار اس کی وضاحتیں بھی دے رہے ہیں. تو امید ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرے گی اور مجھے ملنے دے گی. اللہ نے بڑی عزت دی ہے, آپ پی ٹی آئی ورکرز کے لیے جو ہے ایک رول ماڈل بن گئے ہیں, آپ کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے گزشتہ ہفتے جو ہے ایک ٹاک کی, اور جس میں آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کولیٹرل ڈیمیج کی اصطلاح کرتے ہوئے پاک فوج کو جو ہے وار کرائمز کا ذمہ دار قرار دے دیا, اور پورے انڈیا نے جو ہے آپ کے اس بیان کو اٹھا کے اس کے اوپر
जो प्रोग्राम किए, ये तो इंडिया का एजेंडा है, तो आपने वो कैसे पाक फौज को जो है वार क्राइम का जिम्मेदार करार दिया? और दूसरा, जब दहशत गर्दी होती है तो 50-100 बच्चे मारे जाते हैं, क्या वो कोलैटरल डैमेज नहीं है? देखिए जी, आपने अपने सवाल में जो है पाक फौज को कोलेटरल ये वार क्राइम का जिम्मेदार ठहराया। मैंने जो है मेरी बात वो आप वीडियो पूरी सुनिए। मैंने वहाँ ये कहा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोलेटरल डैमेज की डिफिनीशन है, उसमें जो है इंटेंशन और प्रोपोर्शन देखा जाता है। इंटेंशन हमें मालूम है, ये मेरे अल्फाज थे, और जो प्रोपोर्शन है वो 2% है। मगर अगर फर्ज करें 100 दहशतगर्द मारे जाते हैं तो उसमें 2 सिविलियन जख्मी हो या शहीद हो, वो भी बुरी बात है, लेकिन वो जो है स्टैंडर्ड रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है 21 लोग शहीद होते हैं। 21 लोग शहीद होना जो है ये क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप यहाँ पर बैठकर इस तरह बातें करते हैं, वहाँ पर मेरे सिविलियंस भी मरते हैं। फौज जो मर रहा है वो भी फौजी भी मेरा भाई है, वो भी शहीद हो रहा है, सिविलियन भी शहीद हो रहा है। क्यों? आप यहाँ से बोल देते कि मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शाहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद में लिया जाएगा। हर वो पॉलिसी जो मेरे अवाम के मफाद में नहीं होगी, हर वो पॉलिसी जिस पर हमें जो है एतमाद में नहीं लिया गया होगा, वो पॉलिसी जो है हम ना पहले कबूल करते थे, ना आज कबूल करते हैं, और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कबूल करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि अपना यानी कि सियासत में रोल नहीं देना है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने बैठ के मुज़ाकरात करनी है। अब लास्ट जो नहीं कि बात आई थी, यानी कि वहाँ पर कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं बैठे। दूसरी बात ये कि सियासतदानों से भी आप नहीं बैठ सकेंगे, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं? सियासतदानों में आपके ख्याल में कौन इतना ताकतवर है कि उसके साथ हम बैठकर ये सारे, आप मुझे बताएं ना, उस एक सियासतदान का आप नाम लें कि वो जो है ये तमाम जो सियासी टर्मोइल है उसको ख़त्म कर सकता है, ताकि हम उनके साथ बैठे। एक का नाम बता दें, चलिए पूछ कर बता दें। कोई ऐसा सियासतदान जो बगैर पूछे बता दें? आप तो ये नॉलेज की बात कर रहे हैं, कानून की अमलदारी की बात कर रहे हैं। पंजाब में दफा 144 नाफिज है, हर हफ्ते इतने कारकुन लेके पीटीआई यहाँ पे जमा हो जाती है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? अगर एक सीएम, एक सियासी लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो दूसरों को कैसे कह सकता है या दूसरों पर कैसे उंगली उठा सकता है? अच्छा, मतलब आपकी नजर में 3 जजेस के हुक्म के मुझे मिलाने दिया जाए, उससे जो है ये बड़ा क्राइम है। लेकिन क्राइम तो है ना सर। मेरी बात सुने, यहाँ पर जो है हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर फर्ज करें ये हमें मिलने देते तो ये रश बनता ही नहीं। ये हमें मिलने नहीं दे रहे हैं जजेस के ऑर्डर्स के बावजूद, तो इस वजह से रश बनता है। ये भी इनकी जिम्मेदारी है, ये क्राइम भी जो है वो कमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आपकी मुलाकात के हवाले से डिस्कस हुई और उसके बाद वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात का पहला हक फैमिली का है, बाद में उनके वकला का है। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही, क्या कमेंट करेंगे? किसने, मैं आपका सवाल समझा नहीं। तारिक फजल चौधरी वफाकी वजीर कह रहे हैं कि सीएम की मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है। देखिए जी, ये जो है यहाँ पर हमने जिरगे देखे हैं, हमने 80 और 100 बंदा देखा है कि इनकी जो जाली बादशाह बने हुए थे उनसे मिलने आते थे। एसी की डिमांड्स हमने देखी हैं, हमने जो है बाकी चीज़ें देखी हैं। तो ये वैसी जो है अपने आप को धोखा देने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीएम साहब ये बताइएगा कि आपने फौजी ऑपरेशन पर भी तनकीद की, आपने जो नेशनल एक्शन प्लान है आप उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि सूबे की भी एक जिम्मेदारी है, सूबे ने दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए, उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है? देखिए जी, सूबे को किसी चीज़ में एतमाद में नहीं लिया गया था। पहली बात, जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था तो आप इस तरह करें कि माइक उठाएं और वहाँ पर जो है जाएं कबायली अजला में, वहाँ के मशरान से पूछे कि आप लोगों ने किसके साथ जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहाँ आबाद करते हैं। फेंसिंग लगी थी, इनका दावा तो ये है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकता, तो फिर दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? यही हमारा सवाल है और यही सवाल जेन्युइन है। नवंबर में कोई एहतजाजी तहरीक का कोई प्रोग्राम है? देखिए जी, एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 1 दिन के डेडलाइन पर भी तैयार रहती है, तो पार्टी की तरफ से जब भी कॉल आई तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया।